میرے نبی کا دین ہے. اولاد کو ٹائم دو. آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. آج کی مائیں بچوں کو ٹائم, ماؤں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام. تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں, فل ٹائم جاب نہیں رہے. ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ, باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ. اپنی اولاد کو محبت دینا. 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو. 7 سال کی عمر میں نماز کہو. 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا, دیکھ کے سیکھتا ہے. دیکھ کے. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں, اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے. اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں, یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا. اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے, 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے. یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی, انسان بنانے کی. اس کو چھوٹا نہ سمجھو, یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں. لاشعور میں ماں ٹائم دے, ماں ٹائم دے, محبت دے. محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے, اخلاق بتائے, نبوت بتائے, رسالت بتائے, اللہ بتائے, جنت بتائے, آخرت بتائے, رشتوں کی قدر بتائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتی. اسکول, وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے, 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے, 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے. آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے, وہ ماں نہیں ہے. اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا. ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی. یہ ظالم ماں باپ ہیں. میری تم سمجھ نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے. اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو. جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا. تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا, کارٹون پر بٹھا دیا, کمپیوٹر پر بٹھا دیا. کارٹون, آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں. سارا دن کارٹون ویکھ انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی, پیو بھی کارٹون نظر آمدا, ہر جگہ کارٹون نظر آمدی. وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ, کدی اتے کدی ہیٹ. وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہے. یہ ماں باپ کی جہالت ہے, زیادتی ہے. ماں نہیں سنبھال سکی, تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے گی؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے, وہ کاروباری ادارے ہیں. وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے. ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں. اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے, پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں, جو لڑکیاں, جو مرد اور ٹیچر ہیں, ان کی تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے, بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں. تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی, ایک 40 بچے, وہ کیسے تربیت کرے گی؟ وہ ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے. ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ. سپ سمجھتے ہیں, سانپ. تو بچے بولے مس CUP کپ. کہا نہیں بچوں CUP سپ. انہیں پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا, کپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں, بے روزگاری ہے. ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے, لینی ہے تو جاؤ, اسے پتہ ہے یہ مجبور ہے, یہ آئے گا. اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے, ستا ہوا کو جاگتا پہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا, مقدمہ جت کے وکھاوے جے ہوں. تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی, وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے کہتی ہے میرے بچے سنبھالو. کیسے؟ ماں بنو, باپ بنو, ٹائم دو. یہ میں نے کہا تو ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ, جتنا ٹائم دو محبت سے. ٹیلی فون آف کر دو. اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے ہیں, مال چکا دیا جائے, گھڑی چلی گئی ہے. اور ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے.
सौदे कर रहे होते हैं टॉयलेट के अंदर, गाड़ी चल रही, टेलीफोन चल रहा है, गाड़ी कितना टक्कर हो गई, फिर रोटी खा रहे हैं टेलीफोन सुन रहे हैं, रोटी खा रहे हैं टेलीफोन सुन रहे हैं, रोटी खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं। अब मेरे नबी बड़ी प्यारी जिंदगी लेकर आए हैं। जब आप घर में जाते थे बीवी के साथ, बच्चों के साथ, किसी से नहीं मिलते थे, आपने अपने वक्त को तकसीम किया हुआ था, जिसमें एक हिस्सा बीवी के लिए, बच्चों के लिए हसन हुसैन जैनब, उनके लिए उम्म कुलसूम, बच्चों के लिए था। तो आप उसमें किसी से नहीं मिलते थे, सिर्फ बच्चों के साथ, बीवी के साथ हंसना, खेलना, बैठना। हम अपने बच्चों के साथ बैठकर भी नहीं होते। मोबाइल की घंटी बजी और अब्बा मजलिस से गायब, मोबाइल की घंटी, बच्चा मुतवज्जे है, मां का फोन बजा, बच्चा बात कर रहा है, मां ने फोन कान को लगा, इसने बच्चे को ज़बह कर दिया। कान दो, कान कान सुनो अपने, अगर छोटे बच्चे हैं, क्या बड़े बच्चे हैं, सुनो अपने बच्चों। हम सुनते नहीं, कान दो कान। ये वाहिद 5 सेंसर में ऐसा सेंसर है जो बंद नहीं होता। आंखें बंद, अब मैं नहीं देख रहा, जबान बंद, अब मैं जायका नहीं चख सकता, मैंने हाथ उठा लिए, अब मैं महसूस नहीं कर सकता कि बंद हो गया, बंद हो गया। मैंने नाक बंद किया, अब मैं सूंघ नहीं सकता, लेकिन मैं कान नहीं बंद कर सकता, ये हर वक्त चलता है। यो मैंने उंगली डाल ली, लेकिन अब मैं अपनी बातों खुद सुन रहा हूं। कान एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले, बच्चे की जो चीज जिंदा होती है, दिल सबसे पहले धड़कता है, फिर जब कान बनता है तो बच्चे का मुंह नहीं खुलता, फेफड़ा नहीं चलता, सूंघता नहीं है, खाता नहीं है, पकड़ता नहीं है, लेकिन कान मां के पेट में भी सुनते हैं। लिहाजा हम जब बच्चे के कान में अजान देते हैं तो आप ये ना समझो कि मेरे नबी ने बात ऐਵੇਂ कहती है, बच्चे ਨੂੰ अजान, बच्चा सुन रहा है, कान एक्टिव है। अजान पहला पैगाम है, साफ तख्ती पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो, फुल सुना है। असहाबे कहफ को अल्लाह ने सुलाकर कहा, फदरबना अला आज़ानिहिम, मैंने उनके कानों को बंद कर दिया। ये नहीं कहा आंखों को बंद कर दिया, कि मैंने उनके कानों को बंद कर दिया, क्योंकि खटके से आदमी उठ के बैठ जाता है। अपने बच्चों को कान दो, उनकी सुनो। अब देखना आपके बच्चे कैसे करीब आते हैं। बच्चे के पहले हीरो माँ बाप होते हैं, माँ बाप, फिर जब वो सोटे उठाते हैं तो वही माँ बाप विलन बन जाते, फिर उनको विलन नजर आते। जब घर में आओ, एक फैमिली बनो। मैंने कई दफा देखा है कि हर बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, ये यहाँ, माँ उधर, अब्बा उधर, सब मोबाइल में लगे हुए हैं, सब, एक भी आपस में गुफ्तगू नहीं हो रही। अल्लाह का वास्ता है, रिश्ते मत तोड़ो, लोहा बन जाओगे, मशीन बन जाओगे। इस मोबाइल ने जोग्राफिया सुकेड़ दिया और दिलों को मशरिक और मगरब से ज्यादा दूर कर दिया। यहां बैठ के अमेरिका की आवाज सुनो, लेकिन यहां बैठ के दिल और दिल से नहीं मिला हुआ। एक घर में रहकर बच्चा अपने मोबाइल के साथ, बच्ची अपने मोबाइल के साथ, अम्मा अपने मोबाइल के साथ, खामिद अपने मोबाइल के साथ। ये लाइफ क्वालिटी है, ये जिंदगी है। खाते खाते मोबाइल, सौदे, ये जिंदगी है। पेशाब करते हुए मोबाइल, ये जिंदगी है। तुम्हारे माल का क्या फायदा अगर तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी बर्बाद हो गई। देखो तो सही, सुबह से शाम अपने आप को एनालाइज तो करो कि तुम 24 घंटे कैसे गुजार। क्या इसका नाम जिंदगी है? कि सिर्फ तुम्हारा कारोबार बहुत बड़ा है, तुम्हारी शॉप्स खुल गई अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, और तुम्हारे कारोबार चल गए, तुम्हारे सौदा। तुम खुद क्या हो? तुम्हारी अपनी जिंदगी क्या है? उठो तो मोबाइल कान से, लेटो तो मोबाइल कान से, बैठो तो मोबाइल कान से। जब अपने बच्चों में बैठो, खामिद बीवी बच्चे, मोबाइल बंद कर दो, आपस में बैठो। ये बैठना तरबियत है। नसीहत करना तरबियत नहीं होती, रवैये तरबियत होते हैं, रवैये, सुलूक। बीवी को मोहब्बत दो, बीवी खामिद को मोहब्बत दे। दरगुज़र अल्लाह के वास्ते पकड़ पकड़ का मुआशरा खत्म करो, तनकीद और तंज का मुआशरा खत्म करो। माए छोटे से बच्चे को बड़ा बनाने के चक्कर में इधर से थप्पड़, उधर से थप्पड़, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये क्या किया, वो क्या किया। सहम बच्चा माँ बाप से कट के कहीं का कहीं चला जाता। मुझे पता है तुम नहीं करोगे, लेकिन सुनो तो सही।